प्रथम पीयूसी छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर पाठ को लेकर चर्चा करूंगा, जिसके लेखक है शांति स्वरूप बौद्ध। शांति स्वरूप बौद्ध जी का जो जन्म है 2 अक्टूबर 1939 में होता है, 49 में होता है, फराश खाना पुरानी दिल्ली में। इनके जो माता बुरिया देवी और पिता परिणुबुद्ध लाल थे, इन्होंने जो धम्म प्रवचन करते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों में धम्म की यात्रा करते हैं। जो 21 वर्ष के सेवा काल के पश्चात सरकारी जो नौकरी के तदुपरांत सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक सुधार क्रांति लाने में इन्होंने योगदान दिया है। इनकी जो रचनाएं हैं महाबोधि, राहुल संस्कृतायन, बोधगया, सारनाथ, भीम जीवनी, अशोक भगवान बुद्ध, महात्मा ज्योतिराव फुले आदि है। इसे प्रस्तुत जीवनी में शांति स्वरूप बौद्ध जो है संघर्षपूर्ण, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के संघर्षपूर्ण जीवन को लेकर चर्चा करते हैं और कैसे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर कठिन परिस्थितियों का सामना करके शिक्षा को हासिल किया, उसको लेकर चर्चा करते हैं और उनके जो जीवन से उनके अधिकार को लेकर या उनका जीवन कैसे बीता उसको लेकर यहाँ पर चर्चा करते हैं। अंबेडकर का एक मंत्र था, उनकी नीति थी शिक्षा, संगठन एवं संघर्षण। ये हमेशा विद्यार्थियों को भली भांति प्रचार कराने इस पाठ का चयन किया गया। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ। ಶಾಂತಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಬೌದ್ಧರವರು ಈ ಪಾಠದ ಲೇಖಕರಿದ್ದಾರೆ। ಶಾಂತಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಬೌದ್ಧರವರ ಜನ್ಮ 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1949ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಫರಾಶ್ ಖಾನ ಪುರಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ। ಇವರ ತಾಯಿ ಬುರಿಯಾದೇವಿ, ತಂದೆ ಪರಿಣಿಬುದ್ಧ್ ಲಾಲ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮೌರ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧಮ್ಮ ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಏನು ನಾವು ತ್ರಿಪೀಠಕಗಳು ಅಂತೇವೆ, ವಿಶಾಲ ಪೀಠ, ತ್ರಿಪೀಠ, ಸೂತ ಪೀಠಕ ಅಥವಾ ವಿಧಮ್ಮ ಪೀಠಕ ಈ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು। ಹಾಗಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ತದನಂತರ ಅವರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರದ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವರ ರಚನೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಹಾಬೋಧ್, ರಾಹುಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಾಯನ್, ಬೋಧಗಯ, ಸಾರನಾಥ್, ಭೀಮ ಜೀವನಿ, ಅಶೋಕ್ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ, ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿರಾವ್ ಫುಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇವರ ರಚನೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಜೀವನಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಏನ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಂತಿ ಸ್ವರೂಪ್ರವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂಘರ್ಷ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದೇ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಘಟನೆ, ಸಂಘರ್ಷ ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। तो देखिए आपके पास किताब रहना है तो मैं पाठ को पढ़ते समझाते चलूंगा। महापुरुष राजमहलों में ही नहीं खेत खलिहानों में भी जन्म लेते हैं। ऊंची जातियों में नहीं, वे कभी कभी निम्न जाति में भी पैदा होते हैं। तो देखिए महापुरुष जो होते हैं, आज आप लोग देखा है भारत में बहुत सारे लोग जो है ऐसे महान नायक नायिका होकर चले गए हैं। तो सारे लोग महानायक नायिकाओं के जीवन को अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो सारे लोग यहाँ पर हमेशा अपने संघर्ष के जीवन को बिताया। इसलिए महान जो लोग हैं सिर्फ महलों में नहीं खेत खलिहानों में भी जन्म लेते हैं, ऊंची जातियों में भी नहीं निम्न जाति में भी जन्म लेते हैं। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹಾನ್ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ
ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇವಲ ಮೇಲ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕೆಳಜಾತಿಯಿಂದ ಜನ್ಮ ಪಡೆದು ಅವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಾರದೆ ಗುಡಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸಹಿತ ಅವರು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. इस बात को अच्छी तरह समझाने के लिए हमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जीवन चरित्र पर दृष्टि डालनी होगी. तो ऐसा एक जबरदस्त उदाहरण हमारे सामने आ जाता है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕ ನಿಮ್ನ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में रामजी सूबेदार के घर में माता भीमाबाई की कोख से हुआ था. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರ ಜನ್ಮ 14 ಏಪ್ರಿಲ್ 1891ರಲ್ಲಿ ರಾಮ್ಜಿ ಸುಬೇದಾರ್ ರವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಭೀಮಾಬಾಯಿ ಅವರ कोख में गर्भದಲ್ಲಿ आಗಿದೆ. उस समय रामजी सूबेदार महू नामक छावनी में सैनिक के पद पर थे. तो क्या हो जाता था, उसी समय जो रामजी सूबेदार महू नामक एक छावनी थी, यानी जो सेना ठहरने की जो जगह थी वहां पर काम करते थे. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರ ತಂದೆ ರಾಮ್ಜಿ ಸುಬೇದಾರ್ ಮಹು ಎಂಬ ಒಂದು ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯ ತಂಗುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. वे महाराष्ट्र की महार जाति से संबंध रखते थे. महार जाति महाराष्ट्र में अछूत समझी जाती है. इस कारण महारों को सामाजिक अत्याचार और तरह तरह के बहिष्कार झेलने पड़ते थे. तो क्या हो जाता था, ये जो महाराष्ट्र में बहुत नीच जाति होती थी, महार जाति के लोगों को अछूत समझा जाता था. इसी कारण क्या हो जाए, सामाजिक अत्याचार और बहिष्कार उनको झेलने पड़ते थे. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಚ್ಯುತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಟಚಬಲ್, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಅಂತಂದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಹಾರ್ ಜಾತಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಮಹಾರ್ ಜಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ನ ಜಾತಿ, ಕೆಳ ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನ ಅಥವಾ ಬಹಿಷ್ಕಾರವನ್ನ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಸಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ. जन्म के समय डॉक्टर अंबेडकर का नाम भीमराव रखा गया था, मगर परिवार वाले इन्हें भीवा कहकर पुकारते थे. तो देखिए, जन्म के समय उनका नाम था भीमराव, लेकिन उनको भीवा कहकर पुकारते थे. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಜನ್ಮ ಆಯ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜನ್ಮ, ಅವರಿಗೆ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಪರಿವಾರದವರು ಅವರನ್ನ भीवा अंतेली करीता इद्रू. भीवा को बचपन से ही छूतछात का कटु अनुभव सहन करना पड़ा. उन दिनों अछूतों के लिए मंदिर को की तरह पाठशाला के भी दरवाजे बंद थे. मगर सेना में इन सामाजिक नियमों की कठोरता में कुछ ढील थी. बहुत कठिनाई से ही सही, पर भीवा का सैनिक स्कूल में प्रवेश हो गया. तो क्या हो जाता है, उसी समय प्राचीन काल में बहुत सारे नियमों को वहां पर बांधा जाता था, और जो नीच जाति के लोगों को मंदिरों में कुओं में पानी पीने के लिए या हर जगह उनको बहिष्कार था. लेकिन सैनिक में, यानी जो सेना में काम करने के लिए कुछ ढील थी, क्योंकि सेना में काम करने वाले की जो यहाँ पर बहुत कमी थी, इसलिए उन लोगों को जगह दी गई थी. फिर भी बहुत मुश्किल करने के बाद डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को सैनिक स्कूल में प्रवेश मिल जाता है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನು ಬಾವಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪಾಠಶಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀಚ ಜಾತಿ, ನಿಮ್ನ ಜಾತಿ, ಮಹಾರ್ ಜಾತಿಯವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಧನ ಇತ್ತು, ನಿಷೇಧ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಗಡಿಯನ್ನ ಕಾಯುವಂತ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಸೈನಿಕ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅವರು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ, ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. प्रवेश तो हो गया, मगर सामाजिक भेदभाव और छूतछात ने भीवा का पीछा नहीं छोड़ा. बालक भीवा को अपने बैठने का टाट अपने साथ घर से ही ले जाना पड़ता था. देखिए, सैनिक स्कूल में प्रवेश हो जाता है, लेकिन
प्रवेश होने के बाद सामाजिक भेदभाव या छूतछात है, यानी वहाँ पर जो छू लेना है, उनको स्पर्श करना है, ये जो है एक प्रथा जो है आगे बढ़ती रही। क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जब स्कूल जाते थे, वह छोटे जब स्कूल जाते थे, उनको अपना ठाट यानी जो बैठने की जो चारपाई होती है उसे साथ में लेकर जाना पड़ता था। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭೇದ ಭಾವ ಅಥವಾ ನಿಮ್ನ ಜಾತಿಯ ಹುಚ್ಚುತನ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚೂತಚಾತ ಏನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಏನು ಬಂಧನ ನಿಷೇಧ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ಕೂಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆಸನವನ್ನ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಚಾಪೆಯನ್ನ पाठशाला में उन्हें कक्षा के भीतर अन्य विद्यार्थियों के साथ बैठने की मनाही थी। देखिए, और जब उनको स्कूल में बच्चों के दूसरों के उच्च जाति के लोगों के साथ बैठने के लिए मनाही थी, अलग बिठाया जाता था. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಜಾತಿಯ ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೂಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ ಇತ್ತು. वे अपनी कक्षा के बाहर सब छात्रों के जूतों के बीच दरवाजे के बाहर बैठते थे. देखिए कैसा जो भयानक दृश्य है, कितना हम लोगों को यहाँ पर ठोस पहुंचती है. तो वो कहाँ पर बैठते थे? जहाँ पर बाहर जूते छोड़ा जाता था बच्चों के, वहां पर बैठते थे. ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. और सामाजिक अत्याचारों की निर्दयता देखिए, भीमराव को पानी के घड़े को भी छूने की इजाजत नहीं थी. और स्कूल में सारे लोगों को पीने के लिए पानी रहता था, लेकिन भीमराव को उस पानी को छूने के लिए ಮನಾಹಿ ಥಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಕೊಡವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಹಿತ ಅವರು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. कारण यह था कि अछूत के छू लेने से घड़े का जल भ्रष्ट हो जाता. चाहे कितनी भी प्यास लगे, बेशक प्यास के मारे प्राणी क्यों न निकल जाए, मगर प्यास अछूत घड़े से पानी लेकर नहीं पी सकता था. किसी चपरासी की कृपा हो गई तो पानी मिल जाता, नहीं तो घर आकर ही पानी पीना पड़ता था. तो क्या हो जाता था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अगर ये जो निम्न जाति का लड़का पानी के घड़े को छू लेगा तो पानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए उसे अपवित्र हो जाएगा मानकर उन घड़ा छूने के लिए नहीं देते थे. इसलिए क्या हो जाता था, चाहे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कितनी भी प्यास लगे, वह पानी घर आकर पीना था. अगर चपरासी होता था यानी प्यून होता था, उसकी अगर कृपा हो गई तो पानी मिल जाता था. आज देखिए, आप लोग बहुत सारे देखते हैं, क्योंकि घर को यानी हम लोग साफ करने के लिए या कोई आकर चले जाता है तो गंगा जल को छिनक देते हैं. ये क्या है, हमारी पुरानी कथा है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಬಿಡುವ ಕಡೆ ಕುಂದಿರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವಂತಹ ನೀರಿನ ಕೊಡವನ್ನ ಇಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ನೀರನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದ್ ನೀರೇನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅಪವಿತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಚಪರಾಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂನ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಆ ಪ್ಯೂನಿನ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಒಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ನೀರು ಸಿಕ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಹಳಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಥವಾ ಆ ಕೃಪೆನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. रामजी सूबेदार शिक्षा और अनुशासन का महत्व भली प्रकार जानते थे. तो क्या हो जाता है, रामजी सूबेदार को, उनके पिता को पता था शिक्षा क्या है, अनुशासन क्या है, शिष्टाचार क्या है, वह अच्छे प्रकार जानते थे. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಮ್ಜಿ ಸುಬೇದಾರ್ ಅವ್ರ ತಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು, ಅನುಶಾಸನ್ ಶಿಸ್ತನ್ನ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ
ಅವನು ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. उन्होंने भीमराव को भी इसका महत्व अच्छी तरह समझाया. यही कारण है कि सब प्रकार के अत्याचार, अनाचार, भेदभाव सहन करके भी वे शिक्षा प्राप्त करने में जुटे रहे. तो क्या हो जाता है, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बहुत समझाते हैं शिक्षा को लेकर, क्योंकि जो समाज में होने वाले अत्याचार, भेदभाव, अनाचार को दूर करने के लिए या अपने बेटे सहने के लिए उसे ताकत देते हैं. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತನ್ನ ರಾಮ್ಜಿ ಸುಬೇದಾರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ಮಗ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡಿಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆಗುವಂತ ಅನಾಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಭೇದ ಭಾವ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. भीमराव हाई स्कूल में पहुंचे तो छूतछात की काली छाया उनके साथ यहाँ भी आदम की. गुरुजी ने एक प्रश्न पूछा, किसी ने उत्तर नहीं दिया. देखिए, जब हाई स्कूल में आ जाते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वहां पर भी उनको ये जो अस्पृश्यता की भावना है आ जाती है. सारे लोग उन्हें अस्पृश्यता की नजर से देखते हैं. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗೂ ಸಹಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು अस्पृश्यರಾಗಿಯೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. गुरुजी ने एक प्रश्न पूछा, किसी ने उत्तर नहीं दिया. तो क्या करते हैं गुरुजी, एक प्रश्न पूछते हैं, कोई भी उत्तर नहीं देता. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, क्या होता है, भीमराव प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए जो ही ब्लैक बोर्ड की तरफ चले, त्यों ही कक्षा के सवर्ण छात्रों ने शोर मचाते हुए कहा, रोको इस अछूत को, ब्लैक बोर्ड के नीचे रखा हमारा भोजन उसके छूने से भ्रष्ट हो जाएगा. भीमराव इस प्रकार के असंख्य अपमान के खून के घूंट चुपचाप पी जाते थे. तो क्या हो जाता है, जब हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, एक प्रश्न गुरुजी पूछते हैं, किसी को पता नहीं था, सिर्फ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पता था. जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उस उत्तर को लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड की तरफ आ रहे थे, यानी शामपट की तरफ आ रहे थे, तो वहां पर शामपट के नीचे सारे सवर्ण छात्रों के खाने के डिब्बों को रखा था. लेकिन सारे लोग क्या करते हैं, चिल्लाने लगते हैं, रोको इस अछूत को, क्योंकि वहां पर हमारा खाना भ्रष्ट हो जाएगा. ऐसे अपमान सहते थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. तो उनका जिगर, उनका जो हृदय है कितना मजबूत रहा होगा. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಯುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಯಾರಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಪ್ಪು ಹಲಗೆ ಅಂತೀರಾ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂಪಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಶಾಂಪಟ್ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ, ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಉಚ್ಚ ಜಾತಿಯ ಹುಡುಗರು ತನ್ನ ಊಟದ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾರೆ, ನಿಲ್ಲಿ, ಆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಹುಡುಗನನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವನ ನೆರಳು ಬಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಊಟದ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಭ್ರಷ್ಟವಾಗ್ತವೆ, ಅಪವಿತ್ರ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಂದು ಅವರನ್ನ ಅಸಹ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ದುಃಖಗಳನ್ನ, ಅಪಮಾನಗಳನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. 1907 में भीमराव ने मैट्रिक की परीक्षा पास की. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1907ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ पास ಮಾಡಿದಂತ ಮೊದಲ ದಲಿತರಾಗಿದ್ರು. एक अछूत बालक के लिए महान उपलब्धि थी. इस अवसर पर भीमराव के सम्मान में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कृष्णजी अर्जुन कैलुस्कर जी ने अपनी लिखी पुस्तक बुद्ध जीवनी भीमराव को भेंट की. तो क्या हो जाता है, जैसे मैट्रिक परीक्षा पास करते हैं 1907 में, जब उनको सम्मान किया जाता है और उनके जो गुरु जी थे अर्जुन जी कैलुस्कर, तो उनको एक किताब भेंट में देते हैं, ಬುದ್ಧ ಜೀವನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗ 1907ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಗುರುಗಳಾದಂತ ಅರ್ಜುನ್ ಕೆಲುಸ್ಕರ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಬುದ್ಧ ಜೀವನಿ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. इसी समय रामजी सूबेदार ने घोषणा की कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी मैं भीमराव को उच्च शिक्षा दिलाने का भरसक प्रयास करूंगा. तो उसी सभा में पिता बताते हैं, आजकल
क्या हो रहा है, हमारी बहुत हालत बिगड़ गई, आर्थिक हालत, लेकिन फिर भी मैं अपने बेटे को आगे की पढ़ाई के लिए भेजूंगा. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಓದಿಸ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 17 वर्ष की आयु में भीमराव का विद्यार्थी जीवन में ही 9 वर्ष की रमाबाई के साथ विवाह हो गया. तो इनकी उम्र 17 साल थी, तो क्या हो जाता है, 9 वर्ष की रमाबाई के साथ इनका विवाह हो जाता है. 17ನೇ ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 17ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 9 ವರ್ಷದ ರಮಾಬಾಯಿ ಅವರನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ कठिनाइयों का सामना करते हुए भीमराव बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिल हो गए. उस समय एक अछूत के लिए यह बहुत अनोखी बात थी. फिर भी क्या हो जाता है, बहुत कठिनाइयों के बाद और बहुत ही इनको जो परेशानी रहने के बाद भी यह बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला ले लेते हैं. ये इनके लिए बहुत ಬಡಿ ಬಾತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಆ ಬೊಂಬೆಯ ಎಲ್ಫಿನ್ಸ್ಟನ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಿಲಾ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ पढ़ीता इदारे. मगर रामजी सूबेदार भीमराव को और पढ़ाने में कठिनाई महसूस करने लगे, तो केलुस्कर गुरुजी भीमराव को बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी के पास ले गए. तो क्या हो जाता है, रामजी सूबेदार पिता को अपने बेटे को पढ़ाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि आर्थिक तंगी थी. इसलिए क्या हो जाता है, उनके जो गुरुजी थे डॉक्टर BR अम्बेडकर के, अर्जुन केलुस्कर, बड़ौदा के जो रियासत के यानी वहां पर राज्य के राजा थे सयाजीराव गायकवाड़ के पास लेकर जाते हैं. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರ ತಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಅರ್ಜುನ್ ಕೆಲುಸ್ಕರ್ ಅವರು ಬಡೋದಾ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜನಾದಂತಹ ಸಯಾಜಿರಾವ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ರ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣದ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. भीमराव ने अपनी विद्वत्ता एवं बुद्धिमत्ता से महाराजा का दिल जीत लिया. महाराजा ने भीमराव की उच्च शिक्षा के लिए ₹25 मासिक छात्रवृत्ति स्वीकृत कर दी. तो क्या हो जाता है, अपने ही, क्योंकि पहले प्राचीन काल में ऐसे ही छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप दिया नहीं जाता था, फिर भी बहुत सारे प्रश्नों का हल करने के बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर उस राजा का दिल जीत लेते हैं. उनको हर महीना ₹25 छात्रवृत्ति दी जाती थी. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭೀಮರಾವ್ ಆ ಬಡೋದಾ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವನು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹25 ಒಂದು ಛಾತ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ, ಶಿಷ್ಯ ವೇತನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. सामाजिक की क्रूर जाति व्यवस्थाओं ने पग पग पर पीड़ा पहुंचाती रही. वे संस्कृत पढ़ना चाहते थे, मगर अछूत होने के कारण वे संस्कृत भाषा नहीं पढ़ने दी गई. देखिए, हमेशा वो हर एक विषय को सीखना चाहते थे, लेकिन हर हालात में, हर कदम पे उन्हें अत्याचार हो रहा था, क्योंकि नीच जाति के थे. लेकिन जब भी वह संस्कृत पढ़ना चाहते थे, लेकिन उच्च जाति के लोग इनकार, क्योंकि अगर संस्कृत पढ़ लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर तो समाज में सारा सुधार लाएंगे और पूजा पाठ करेंगे. इसलिए संस्कृत से उनको हमेशा अलग रखा गया. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪಗ್ ಪಗ್ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸಹಿತ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಆಸೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಉಚ್ಚ ಜಾತಿಯವರು ಅವರಿಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ಕಲಿತ್ರೆ ಪೂಜಾ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ದೃಢ इच्छाशक्ति के धनी भीमराव ने 1912 में अंग्रेजी और फारसी विषयों के साथ बम्बई विश्वविद्यालय से BA की परीक्षा पास की. फिर भी क्या करते हैं, 1912 में अंग्रेजी और जो पारसी विषय में BA की परीक्षा पास करते. 1912ರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇಲ್ಲಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಸಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, BA ಅನ್ನ, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ आर्ट्स ಅನ್ನ, ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. वे BA की परीक्षा पास करने वाले पहले महार थे. तो देखिए, महार जातियों में BA पास करने वाले पहले थे. आ महार जाति, निम्न ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ BA ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಂತ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರಾಗಿದ್ರು. सन
1913 में अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भीमराव बड़ौदा स्टेट फोर्स में लेफ्टिनेंट भर्ती हो गए। क्या होता है, 1913 में स्टेट फोर्स लेफ्टिनेंट होकर ಭರ್ತಿ हो जाते हैं। ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 1913ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। भीमराव की भर्ती के करीब 15 दिन बाद 2 फरवरी 1913 को उनके पिता रामजी सूबेदार की मृत्यु हो गई। फिर क्या हो जाता है, उसी समय 15 दिन के बाद 2 फरवरी 1913 को उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। ಅದೇ ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಆದಾಗ 2 ಫರವರಿ 1913ರಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವರ ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತೀರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। भीमराव पर परिवार के दायित्व का भार बढ़ गया मगर उनके मन में और भी ऊंची शिक्षा पाने की ललक बनी हुई थी। देखिए तो क्या हो जाता है, भीमराव बहुत यहाँ पर क्या कर रहे थे, परिवार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, फिर भी इन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ते हैं। ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು, ತೀರ್ದಾಗ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವರು ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ। इसी दौरान बड़ौदा रियासत की तरफ से मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजे जाने की योजना के तहत भीमराव का चयन हो गया। अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने के बदले में भीमराव को एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसके अनुसार शिक्षा प्राप्त करके बड़ौदा रियासत में सेवा करनी थी। तो क्या हो जाता है, उसी समय बड़ौदा राज्य के जो रियासत के राजा थे सयाजी गायकवाड़, तो वहाँ पर सयाजीराव बता रहे थे क्योंकि हमारे राज्य से मेधावी छात्रों को विदेश भेजा जाएगा, लेकिन जो उस विदेश भेजने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर चुने जाते हैं, लेकिन उनको एक शपथ पत्र लिखना पड़ा। पत्र में क्या लिखना पड़ा, अरे मेरी पढ़ाई होने के बाद आपकी आकर मैं 10 साल तक राज्य की सेवा करूंगा। ये जो हस्ताक्षर लेना पड़ा और वह दे दिए अपने हस्ताक्षर को डॉक्टर BR अम्बेडकर। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಡೋದಾ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। ಯಾವ ಆಯ್ಕೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಣತನ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು। ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಶಪಥ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ನಿನ್ನ ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 10 ವರ್ಷ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಪಥ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆದು ಸಹಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ डॉक्टर BR अम्बेडकर ಅವರು। जुलाई 1913 के अंत में भीमराव अम्बेडकर न्यूयॉर्क अमेरिका में जाकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल हो गए। तो क्या हो जाता है, 1913 में वह कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल हो जाते हैं। ಹಾಗಾದ್ರೆ 1913ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ न्यूयॉर्क ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ प्रवेशवನ್ನ पढ़ीता इದ್ದಾರೆ। उस समय एक अछूत युवक का विदेश में जाकर शिक्षा पाना कल्पना से परे की बात थी। तो देखिए, तो एक अछूत होकर महार जाति का होकर वहां पर जाकर शिक्षा पाना बहुत बड़ी बात थी। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಏನು ಮಹಾರ್ ಜಾತಿಯ ಹುಡುಗನಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಹುಡುಗನಾಗಿ, ನೀಚ ಜಾತಿಯ ಹುಡುಗನಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಅನ್ಬಹುದು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ BR अम्बेडकर ಅವರು। अमेरिका में जाकर भीमराव अम्बेडकर को स्वतंत्र एवं खुला माहौल मिला, जहां किसी भी प्रकार का जातीय बंधन नहीं था और न ही जाति आधारित भेदभाव। तो देखिए, अमेरिका में चले जाते हैं, तो अमेरिका में चले जाने के बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर को खुला माहौल मिलता है, क्योंकि वहां पर भारत देश की जैसे जात भेदभाव कोई नहीं था, ऊंच नीच नहीं था। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಅಥವಾ ಕೀಳುತನವಾಗಿ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ। भीमराव का पढ़ाई में खूब मन लगा
अमेरिका में उदार, प्रेमपूर्ण और समानता के व्यवहार ने उन्हें धनाभाव के कारण भूखा प्यासा रहकर भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। तो क्या हो जाता है, अमेरिका में उनका बहुत मन लग जाता है, क्योंकि बहुत सारा वहाँ पर पैसे नहीं थे, पैसों की कमी थी। फिर भी आज अमेरिका लोगों की जो उनकी उदार भावना थी, प्रेम भावना थी, समानता से देखते थे, वो बहुत अच्छे लगते थे उन लोगों को, और पढ़ाई का माहौल भी अच्छा हो गया। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನ ಜನರು, ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದಂತ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಧನ ಭಾವ, ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. वे शराब, सिगरेट आदि से दूर रहकर 18 घंटे पढ़ा करते थे. वे हमेशा शराब नहीं पीते थे, सिगरेट से दूर रहते थे और 18 घंटे ಪಢಾಯಿ करते थे. ಅವರು ಆ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಗರೇಟ್ ಅನ್ನ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು 18 ತಾಸು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. इसी दौरान उनकी नजर कमजोर हो गई और उन्हें चश्मा लगाना पड़ा. देखिए, लगातार 18 घंटे पढ़ते थे तो ಚಶ್ಮಾ ಆಗ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ 18 ತಾಸು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂಜಾದಾಗ ಅವರು ಆ ಕನ್ನಡಕವನ್ನ, ಚಶ್ಮಾವನ್ನ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ರು. अमेरिका में उन्होंने राजनीति शास्त्र, नैतिक दर्शन शास्त्र, मानव विज्ञान, समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विषय पढ़े. तो क्या हो जाता है, अमेरिका में राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल, राज्य शास्त्र, नैतिक दर्शन शास्त्र, मॉरल एजुकेशन होता है, नैतिक शिक्षण, मानव विज्ञान यानी ह्यूमन जो है साइंस होता है, और समाज विज्ञान सोशल साइंस जो होता है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स जो होता है, सारे विषयों को पढ़कर वह आगे आ जाते हैं. सन 1915 में उन्होंने एमए और 1916 में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की. तो 1915 में एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स को और 1916 में पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी को हासिल करते हैं. अब वे भीमराव अंबेडकर से डॉक्टर BR अंबेडकर बन गए. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ನೈತಿಕ ದರ್ಶನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾನವ ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂತೆಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ಕಲ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1915ರಲ್ಲಿ ಎಮಎ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, 1916ರಲ್ಲಿ PhD ಅನ್ನ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನ ಪಡೀತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ.